welcome to yet another beautiful episode of Kappa Prime Time. In this Kappa Prime Time, we have brought in 4 guests from, not 4 exactly, we have 5 guests, and we have brought them to entertain you and our vishesham nalladu share cheyyunnayirikkum. Let me introduce them. First, we have the very talented, very beautiful singer Cicely. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് is Reggie Bhaskar, one of the famous photographer in the industry. Plus we have കുക്കിങ്ങിൽ ഭയങ്കര ഒരു മാജിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വീണയാണ്, വീണാസ് കറി വേൾഡിലെ വീണ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളോടുള്ള 2 പേരാണ്. They are brothers and sister, Ridesh and Ridya, who will be entertaining us with their music. Welcome all of you. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഗസ്റ്റ് സിസ്ലിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. Hi Cicely. Hi Cynthia, thank you so much. It's been quite a long time. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലായി പോയി. So yeah, definitely. How is it right now in Chennai? Chennai, as you hear from news, it's not that good. Rates are increasing. COVID rates are increasing day by day. Correct. And I think it's uncontrollable. But I hope everything comes back to normal soon. Yeah, very true. Cicely, നമ്മളെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൂടുതൽ ഇപ്പം everybody knows you, but still in the journey that you have been like in the media for quite a long time ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ചെന്നൈയിൽ പോയതാണോ? Were you in Kerala before that? എപ്പോഴും കേരളയിലായിരുന്നോ? അത് റീസെന്റ് ആയിട്ടാണോ ചെന്നൈയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇല്ല, ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെന്നൈയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയത്. അതിനുമുമ്പ് നാട്ടില് കോട്ടയത്തായിരുന്നു. And it's been 10 years now. Kalyanam kayinittu ipo 10 years ai. So I keep traveling. Even now I keep traveling to Chennai, Kerala agane. Super. Now when we search for Cicely, normally Google നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് cover songs, album songs കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട്. So are you a part of some band or anything? ഒരു group ഉണ്ടോ? Or you have a channel of your own, I believe. Yes, I do have a YouTube channel. But I just formed it very recently. Okay. Other than that, I don't have a band. I'm a freelancer singer. So, yeah. I just go and sing whoever calls. Okay. Recently, there was a talk in the town that Cicely in cinema paadathilla. So it was actually quite shocking. Like paadathilla, adendo ittidallayirunnu. But was there something like that happened there? ഞങ്ങളെ മിസ് ആയിട്ട് ചെയ്താണോ? അല്ല ആക്ച്വലി അതൊരു ഒരു ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനെ പല രീതിയിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് പല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ അതിനെ കാണുന്നുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ ആസ്കിംഗ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഐ കൻ ക്ലാരിഫൈ. സോ ബേസിക്കലി ഒത്തിരി കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഐ ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ഡിവോഷണൽ സോങ്സ്. ആ ഒരു ജോണറിലോട്ട് ഞാൻ മാറി എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ ട്രൂ തിങ്. പക്ഷെ അത് മാറാനായിട്ട് ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് യു കാൻ ടേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ. സോ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഒരു ഇന്നർ കോൾ ആയിരുന്നു. when you reach a point, I had to prioritize. I chose the other side because I believe in God and I love God above everything in this world. And ഇത് പറയുമ്പോൾ I need to tell something that കൊച്ചിലെ മുതലേ if you hear my interviews, എനിക്ക് ഒരു ambition ഉണ്ടായിരുന്നില്ല that I have to come into music or I was not good at studies. And I used to sing, but I was not confident about my music as well. So I didn't have an ambition as such. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം സിനിമയിൽ എന്നെ പാടിക്കുന്നത് സിയാദ് പ്രൊഡ്യൂസർ സിയാദ് അങ്കിൾ, സിബി മലയിൽ ഡയറക്ടർ സിബി അങ്കിൾ, വിദ്യാസാഗർ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ വിദ്യാസാഗർ സർ, ഇവരുടെ 3 ലെജൻസിന്റെ ഒരു ഫിലിമിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയിൽ പാടുന്നത്. So it was a shock for me and others as well. So then I think God just since I didn't have one, God just pushed me to a track which was never in my dreams before. So then I was just moving on, and I should say this, that cinemada glory or cinemada fame or money or endo out there, it's nothing when compared to the joy that I get when I sing to the Lord. It is something unexplainable, but this is a true fact. So and ഇത് പറയുമ്പോൾ കുറെ പേര് വിചാരിക്കും that cinema എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ you have a tag that it's not that good field അങ്ങനെയൊക്കെ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. I have met very good people in cinema
and I have very good experience, especially with the legends. MG ശ്രീകുമാരേട്ടന്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേജിൽ പാടിയിരുന്നത്. പിന്നെ ദാസേട്ടൻ, ചിത്ര ചേച്ചി, SPB സർ, ശങ്കർ മാധവൻ സർ, ഒരു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് that I've got from cinema. പക്ഷേ it is more of an inner call. വളരെ പേഴ്സണൽ കോൾ ആണ്. സൂപ്പർ വെൽ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. സോ സിസിലി ഒരു പാട്ടാകാം നമുക്ക് ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. Sure. ഏത് പാട്ടാ വേണ്ടേ? Anything, whichever you like. ഇപ്പൊ എന്ത് പാടാൻ തോന്നുന്നു? Okay, so it's been some time since I sang this favorite song. എനിക്കൊരു ബ്രേക്ക് സിനിമയിൽ തന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയാണ്. ആൻഡ് അതിലൊരു പാട്ട്. Sure. കാറ്റാടി തണലും തണലത്തരമതിലും മതിലില്ല മനസ്സുകളുടെ പ്രണയക്കുളിരും മാറ്റുള്ളൊരു പെണ്ണും മറയത്തുളി കണ്ണും കളിയൂഞ്ഞാലാടുന്നേ ഇടനാഴിയിലായി മതിയാവില്ലൊരു നാളിലും ഈതല്ലൊരു നേരം ഇനിയില്ലിതുപോലെ സുഖമറിയുന്നൊരു കാലം കാറ്റാടി തണലും തണലത്തരമതിലും മതിലില്ല മനസ്സുകളുടെ പ്രണയക്കുളിരും മാറ്റുള്ളൊരു പെണ്ണും മറയത്തുളി കണ്ണും കളിയൂഞ്ഞാലാടുന്നേ ഇടനാഴിയിലായി. സൂപ്പർ. അതെനിക്കൊന്ന് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഭയങ്കര ഹിറ്റായ ഒരു സോങ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എ ബ്രേക്ക് ഫോർ യു ആസ് വെൽ. സൂപ്പർ. ഒരു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഐഡന്റിറ്റി എനിക്ക് സിനിമയിൽ തന്നത് ഈ സോങ് ആണ്. Right. And later you sung for a lot of films and you know എല്ലാത്തിലും ഒരു സിസ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗായിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച്. Do you still keep in touch with all of them? എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കണക്ഷൻ ഇല്ല, പക്ഷേ there are few of them who call and ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് we are all part of singers association ഉണ്ട്, which is called Samam. Dasetan is the leader, and so we all keep in touch. We are all there in the WhatsApp group and I know what is happening and you know എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാറുണ്ട്. So we are in touch. Yeah, definitely. Okay, Cicely, let me just take a short break from your end. Let me go to my next guest and I'll come back to you. നമ്മുടെ അടുത്ത ഗസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്. ആസ് യു ഓൾ നോ, ഹി ഈസ് റെജി ഭാസ്കർ. സോ റെജീനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഹി ഹാസ് ഗിഫ്റ്റഡ് അസ്. ആൻഡ് ആ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു ലെവൽ തന്നെ വേറൊരു ലെവലിൽ എത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ്. സോ ഹായ് റെജി, വെൽക്കം ടു ആ ഷോ. ഹായ്. റെജി ഭാസ്കർ എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ആസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, ഹൗ വാസ് യുവർ എൻട്രി? ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്ക് വരാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായത് എൻ്റെ ഫാദർ ഒരു സ്കൂളിലെ ഡ്രോയിങ് മാഷായിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മുഹമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിൽ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നേരെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് വരാനും ഫോട്ടോഗ്രാഫി വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിക്കാനും ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായ ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ അവസാന കാലഘട്ടം, കളർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി, ഡിജിറ്റൽ, അതിൻ്റെ റെവല്യൂഷൻ എല്ലാവരും കാണാനും പരിചയിക്കാനും കഴിഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്സ്യലി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചേർത്തല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാളീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഷൂട്ടാണ് ഞാൻ കൊമേഴ്സ്യലി എടുത്തത്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എക്സ്കർഷന് പോയപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് കിട്ടാതെ പോയ പടമാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു ക്ലിക്കാണ് റെജി എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ വളരെയധികം ഫേമസ് ആക്കിയത്. ഒരു KCB ലൈനിൽ ഒരു 2 ബേർഡ്സ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ്. ആ ഫോട്ടോയെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? പ്രാണൻ പോയിട്ടും പിരിയാത്ത പ്രണയം. അതെൻ്റെ ആസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ റെജി ഭാസ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് പേരുണ്ടാക്കി തന്നൊരു ചിത്രമാണ്. എൻ്റെ മുഴുവൻ കിടപ്പാടും മാതൃഭൂമി പത്രത്തിനോടാണ്. കാരണം മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ അത് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ പടം ഇത്ര ജനകീയമാകില്ലായിരുന്നു. പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ചിത്രം ഇത്രയ്ക്ക് ഫേമസ് ആയതും പിന്നെ അതുകൊണ്ട് കുറേ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയതും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനോട് ഏറ്റവും ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ ഇമോഷണലായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് പ്രാണൻ പോയിട്ടും പിരിയാത്ത പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒപ്പം ഞാൻ ഈ വേളയിൽ ഓർക്കുന്നത് ആ ക്യാപ്ഷൻ ഇട്ട ജ്യോതിർ ഘോഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ന്യൂസ് എഡിറ്റർ സാറിനെയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ക്യാപ്ഷനാണ് അതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടെ ആ പിക്ചറിനെ ഭയങ്കര ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ വേറൊരു ലെവലിൽ എത്തിച്ച വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് റെജി. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എങ്ങനെ അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? ഹൗ ഡു യു ഇവാലുവേറ്റ് യുവർ സെൽഫ്? വൺ ഫൈൻ മോർണിംഗ് ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തിയതൊന്നുമല്ല. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ സക്സസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ജീവിതത്തിൽ സെറ്റ് ബാക്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. പിന്നീട് നമുക്ക് നാട്ടുപുറത്തൊക്കെ ഒരു മലയാളം മീഡിയത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു
ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മളൊക്കെ അസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫിലിം സ്റ്റാർസിൻ്റെയൊക്കെ പടങ്ങളെടുത്താണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ലൈനിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കാണുക. ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും റെജിയുടെ വർക്ക്സിനടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാഡ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു വർക്ക് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് സെലിബ്രിറ്റീസ്. അതിലും എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വിജയുടെ കൂടെ ഫോട്ടോഷൂട്ട്സ് ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേറ്റവും നല്ല മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മൊമെൻറ്റ് ഏതാണ്? എനിക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് താരങ്ങളുടെ പടങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, മോഹൻലാലിൻ്റെയും മമ്മൂട്ടിയുടെയൊക്കെ. പക്ഷെ വിജയ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിജയിൻ്റെ കട്ട ഫാനായിരുന്നു ഞാൻ. വിജയനെ ഒന്ന് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലും നമുക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ വിജയുമായിട്ട് ജോസ് ആലുക്കാസിൻ്റെ ഒരു ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു വിജയുമായിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമിഴൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു റെസ്പെക്റ്റ് അവർ ആർട്ടിസ്റ്റിന് തരും എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ സാർ എന്ന് വിളിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതിലുപരി വളരെ ഹമ്പിളും പിന്നെ കുറച്ച് സീരിയസ് ആണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് കുറച്ച് ടഫായിരുന്നു ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ, പക്ഷെ ബൈ ലക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു. ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ റെജി ആസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആസ് എ ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പ്രൊജക്ട്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഷൂട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാനിങ്, റെഫറൻസ് എടുക്കുക. സാധാരണ എല്ലാ ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിലെ റെഫറൻസ് കണ്ടിട്ട് കോപ്പി അടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഓണസ്റ്റായിട്ട് പറയാം, ഞാൻ അങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിലുപരി എന്തെങ്കിലും ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനോ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ബേസിക്കലി ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലും നല്ലൊരു മോഡൽ വേണം, നല്ലൊരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വേണം, നല്ലൊരു ഗ്രൂമർ വേണം, നല്ലൊരു സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് വേണം. കുറേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നന്നാവുമ്പോൾ ഒരു ടീം വർക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനതിനെ കാണുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോഡലുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ അവരെ മാക്സിമം കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാനായിട്ട് നോക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്. പിന്നീട് നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്ത് പ്രോഡക്റ്റാണോ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്ലാൻസും ലൈറ്റിങ്ങും എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. Okay, Reggie, ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് ഇടുകയാണ്. Let me just go invite my next guest and I'll come back to you. Moving on to our next guest, she is very എന്താ പറയുക ഒരു നമ്മുടെ കുക്കിങ്ങിൽ മാജിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഡിയാണ്. ആൻഡ് ഷീ ഹാസ് ബീൻ ഇൻ എല്ലാവരുടെയും കിച്ചണിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിയും കൂടിയാണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ഓൾ നോ ഹർ. ഷീ ഈസ് വീനാസ് കറി വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പ്രധാന വ്യക്തിയാണ്. വി ഹാവ് ഗോട്ട് ഹർ, സോ ലെറ്റ് us have a chat with her. Hi Veena. Hello dear, thank you so much. വീണയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കിച്ചണിൽ ഒരു പ്രധാന അതിഥി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ബിക്കോസ് വീണയുടെ റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോണും കൊണ്ടുപോയി അത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എല്ലാവരും, ഈവൻ ഐ ഫോളോ യു, സോ ഐ ഹവ് മേഡ് ഫ്യൂ ഡിഷസ് ഓഫ് യോഴ്സ് ആസ് വെൽ വിച്ച് കെയിം ഔട്ട് റിയലി വെൽ. ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരാനായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്മോൾ തിങ്. നമ്മൾ ഒരു വ്ളോഗർ ആകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം ടു ഗ്രോ. ബട്ട് വീണയുടെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്നായിരുന്നു, ഒരു ഒന്നൊന്നര ഗ്രോത്ത് ആയിരുന്നു. ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്? എന്താ പറയാ, അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് മാത്രം, ദൈവാനുഗ്രഹം, പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട്. ഹസ്ബൻഡും അതേപോലെ തന്നെ ഫാമിലി, മക്കളും എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ആളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയാം. പിന്നെ പാഷൻ, കുക്കിങ്ങിൻ്റെ പാഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. അത് ദുബായിൽ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കുക്കിങ്ങിനോട് ഇത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു ബ്ലോഗിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് യൂട്യൂബിലോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ സന്തോഷം.
ഒരു ഹോം മേക്കർ ആണ് വീണ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വീട്ടമ്മ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് വീണയുടെ ലൈഫും. പക്ഷേ വീണ അതിനെ ഒരു പ്രൊഫഷനാക്കി മാറ്റി, ഹോം മേക്കിംഗ് ഒരു പ്രൊഫഷനാക്കി മാറ്റി. ബിക്കോസ് കിച്ചൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ആർ ടെറിട്ടറി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോം മേക്കറുടെ ടെറിട്ടറിയാണ്. അത് എപ്പോഴും വൃത്തിയായിരിക്കുക, ഒരു പാറ്റ പോലും കയറാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഹോം മേക്കർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഒരു ടെറിട്ടറി കീപ്പപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ യു ഹാവ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു എ ന്യൂ പ്ലേസ്, ഒരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് യു ഹവ് സെറ്റപ്പ് ചെറിയൊരു സ്റ്റുഡിയോ പോലെയൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഹൗ ഡിഡ് ദിസ് ഹാപ്പൻ? ഹു ആക്ച്വലി മോട്ടിവേറ്റഡ് യു ഫോർ ദിസ്? വീട് മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു 6 മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ വീട് മാറിയിട്ട്. അതിന് മുൻപ് വരെ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലാറ്റിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വീട് മാറിയോണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കിച്ചനാണെങ്കിലും വലിയ കിച്ചനാണെങ്കിലും എൻ്റെ ജോലി അന്നും ഇന്നും ഒരേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, വീട് പുതിയത് മാറിയപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് സൗകര്യം കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം കിച്ചണിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ജോലി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര കുറച്ചും കൂടെ സന്തോഷം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു അടച്ചിട്ട ഒരു കിച്ചണിൽ മാത്രം എപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്, അവരെപ്പോഴും കാണണമെന്ന് തോന്നും, അവരെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു അടുക്കളയും ഹോളും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാണ്ട് അവരും കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം. അപ്പോൾ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ കുറേ നാളുകളായി വീട് മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ അതിൻ്റെ സമയം ഇപ്പോഴാണ് എത്തിയത്. ഐ തിങ്ക് വൺ ഓഫ് കേരളയുടെ വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് കുക്കർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കുക്കർ എന്ന് ഷുഡൻറ്റ് ടേം, ബട്ട് വൺ ഓഫ് ദ നല്ലൊരു ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ്, ഒരുപാട് പേർക്ക് നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വീണ. ആൻഡ് ഒരു വ്യൂവർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മില്യൺസ് ആണ്, നോട്ട് ജസ്റ്റ് തൗസൻഡ്സിൽ ഒതുങ്ങുന്നവരല്ല. മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ഫോളോയിങ് യു, മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ വ്യൂയിങ് യുവർ ചാനൽ ആസ് വെൽ. എത്രത്തോളം എഫേർട്ട് ഇട്ടോ വീണയ്ക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ ഇത്രയും സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കാനും ഇപ്പോഴും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്? ഹൗ വാസ് ദ എഫേർട്ട് ദാറ്റ് യു പുട്ട് ഇൻ ദാറ്റ്? എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ മുതൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം വരെയുള്ള വീഡിയോ വരെ എഫേർട്ടിന് യാതൊരു എന്താ പറയുക ലുബ്ധം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും, അതെങ്ങനെ പ്രേക്ഷകരെടുക്കും, എത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വരുന്നു ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവരിപ്പിച്ച പലരും പറഞ്ഞു ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വാശിയുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും തീരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പറഞ്ഞ പോലെ അച്ചടി ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു, കുറച്ച് ചെറിയ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള പല പോയിന്റ്സും ഞാനന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പല കമൻറ്റ്സ് എനിക്ക് വരാറുണ്ട്, അന്ന് ചേച്ചി അന്ന് പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. കാരണം അന്ന് 5 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 6 മിനിറ്റിൽ ഒതുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം. പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അത് എനിക്ക് ശരിയാവുന്നൊരു കാര്യമില്ല. ഇതിൽ എനിക്ക് പറയേണ്ട പല പോയിന്റ്സും ഈ 5 നിമിഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് സ്വയം ബോധ്യമായപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വീഡിയോ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസിന് കുറേ പേർക്ക് അതൃപ്തിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വീഡിയോ ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആവുന്നുള്ള കാര്യം. പക്ഷേ അതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം ബേസിക് ആയിട്ട് കുക്കിംഗ് അറിയാത്ത കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് A മുതൽ Z വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ എഫർട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ്. അതുപോലെ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരും 99% ഹാപ്പിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം എന്ത് റെസിപ്പി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് നന്നായി ചെയ്ത് ഹോംവർക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്ത് അത് പല പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡും മക്കളും ഈവൻ എല്ലാവരും അപ്രൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ കുറേ ചാനൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. പക്ഷേ നൗ യു ആർ ഓൾ ഓവർ ദ ക്യാമറാസ്, ഓൾ ഓവർ ദ മീഡിയ, ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ അഡോറിങ് യു, ലവിങ് യു, ടോക്കിംഗ് ടു യു. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നു, ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു, മോർ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെക്ഷൻസ് ആയി. സോ ദിസ് ഓൾ ഹാപ്പൻഡ് ഓവർ നൈറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് വീണയുടെ ലൈഫിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തത്. എങ്ങനെയാണ് അവരുമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോകുന്നത്? എല്ലാവരുടെയും ആൻസേഴ്സ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസേഴ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ടോ, ഓർ ഡു യു ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് ഇൻ ജനറൽ? അത് ചെറിയൊരു തെറ്റുണ്ട് അതിൽ. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം മുതൽ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ മാത്രം എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആദ്യത്തെ ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് എന്ത് റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ചിലപ്പോൾ ചില കൊച്ചു വർത്തമാനങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ആ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു 1-2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലീനും കൂടെ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ നമ്മൾ കുറച്ച് വീട്ടിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസും കുറച്ച് തമാശകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട്, അതായത് റെസിപ്പി ഷൂട്ട് ചെയ്ത്
കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഫാമിലിയും നമ്മൾ ഓഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ വരാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ അത് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കൊറോണ ഈ സമയത്താണ്, ശരിയാണ്, കുറേ പേര് പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അറിയാത്ത കുറേ പേര് എനിക്കിപ്പോൾ കമൻസ് ഇടാറുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ അറിയാലോ, ഇപ്പോൾ പിള്ളേർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, വീട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാലും കമൻസിനും, അതായത് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലും ഇൻസ്റ്റയിലും ഫേസ്ബുക്കിലും മെയിലായിട്ട് ഒരുപാട് കമൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ സംശയങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു റെസിപ്പീനെ പറ്റിയുള്ള സംശയങ്ങൾ, എനിക്ക് തീർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സംശയങ്ങളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മെയിലുകൾ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരാറില്ല. എന്നാൽ പോലും ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ അവർ വോയിസ് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ അയക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പറ്റുന്ന സമയം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക, നമ്മളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സായിട്ടൊരു നല്ലൊരു ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. So Veena, let me just take a short break from your end. Moving on to Cicely. Yes, Cicely. So സിസിലിക്ക് ഒരു പാടാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് വെൻ ഡിഡ് യു ടേക്ക് ഇറ്റ് വെരി സീരിയസ്ലി? ബിക്കോസ് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. കുഞ്ഞിലെ നമുക്ക് അത്ര സീരിയസ് അല്ലല്ലോ മ്യൂസിക്കിനോട്. കറക്റ്റ്. സോ ഞാൻ ഒട്ടും കോൺഫിഡന്റ് അല്ലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് എന്റെ ഫാമിലിയില് എന്റെ കസിൻസ്, എന്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ, അങ്ങനെ വീട്ടിലെല്ലാവരും തന്നെ പാടും. സോ ഐ തോട്ട് എവ്രി വൺ ഇസ് ഗിഫ്റ്റഡ് വിത്ത് മ്യൂസിക്, ടാലന്റ് ഓഫ് മ്യൂസിക്. ബിക്കോസ് ഞാൻ ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും പാടാൻ കഴിവുണ്ട്. സോ ഐ വാസ് നോട്ട് വെയർ വെദർ എന്റെ പാട്ട് തന്നെ കേൾക്കാൻ അത്ര നല്ലതാണോ. ഞാൻ യൂഷ്വലി കുറച്ചൊന്ന് ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിരുന്നു സ്കൂളിലൊക്കെ. ഐ ഡോണ്ട് കം ഫോർവേഡ് ഫോർ സോളോസ്. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് സിംഗിങ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചത്. So there was one point, ഏതൊരു കോമ്പറ്റീഷന് പോയപ്പോൾ I had to sing. അങ്ങനെ പാടി I got a prize. So അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തത്. ലൈക്ക് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് ആയി തുടങ്ങി. പിന്നെ ആൾക്കാർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പം കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് ആയി. ബേസിക്കലി വിദ്യാസാഗർ സാറിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വോയിസ് ടെസ്റ്റ് പോയി. സാറിന്റെ അടുത്ത് പോയത് ആദ്യം ഒരു മലയാളം മൂവി ആലിസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി പാടാനായിട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഫസ്റ്റ് മൂവി. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ സാർ ലൈക്ക് മൈ വോയിസ് ആൻഡ് ഹി സെഡ് ഐ ഗിവ് യു എ തമിഴ് സോങ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പം ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് സിംഗിങ് ഇൻ ചർച്ച് ആൻഡ് ക്വയർ സിംഗിങ്. ഇത് മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. ഐ എം നോട്ട് യൂസ് ടു റെക്കോർഡിംഗ് ഓൾസോ. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് സാർ എനിക്കൊരു തമിഴ് സോങ് തന്നു. പിന്നെ തമിഴ് സോങ് പാടി, അതിന്റെ തെലുഗു പാടി. Then I'm singing Malayalam. So, and introduction തന്നെ 3 ലാംഗ്വേജസിൽ by വിദ്യാസാഗർ sir ആയിരുന്നു. So, all that gave me confidence. പിന്നെ ആൾക്കാർ തരുന്ന എൻകറേജ്മെന്റ്, ഇതെല്ലാം ഡെഫിനറ്റ്ലി കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് and അങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. സൂപ്പർ. സിസിലി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കൊയറിൽ പാടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ഗ്രൂപ്പ് സോങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ യു സിംഗിങ് ഇൻ മൂവീസ് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ കൊയർ ഗ്രൂപ്പിൽ? ആക്ച്വലി എല്ലാരും നന്നായിട്ട് പാടുന്നു. അതിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ക്വയറിനുണ്ടായിരുന്നതാണ് നിഖിൽ മാത്യു, അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ പാടി നിഖിൽ മാത്യു. വി വർ ഓൾ സിംഗിങ് ഇൻ വൺ ഗ്രൂപ്പ്. പിന്നെ ടീനോ ട്രീസ, ഷീ ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഗുഡ് സിംഗർ. അങ്ങനെ എല്ലാരും തന്നെ നന്നായിട്ട് പാടുന്ന സിംഗേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഐ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു സിംഗ് ഇൻ എ മൂവി. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഷോക്കായിരുന്നു. ബിക്കോസ് എനിക്ക് തന്നെ ഷോക്കാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം പറയണ്ട. എല്ലാരും നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. That's why എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ amazing. Now coming to your family. Your family is very supportive. You have always said in all the interviews that they're very supportive and all. അവരിപ്പോഴും do they tell you like go പാടാൻ പോകൂ എന്ന് പറയാറോ? They have just given it up to you? എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീരുമാനിച്ചോ? My mom tells me to be frank. Because അമ്മമാര് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ. She knows how much hard work I have done or taken. ഞാൻ എന്തോരം പാട്ട് പാടാനും പാട്ട് പഠിക്കാനും ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ട്രെയിൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് നമ്മള് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഷീ നോസ് എവറിത്തിങ്. അപ്പൊ അത് നമ്മളൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെസിഷൻ എടുത്ത് മാറാന്ന് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ ഷീ വാസ് സപ്പോർട്ടീവ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഷീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്തേ, സിംഗ് ഇൻ മൂവീസ്, രണ്ടും കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകാനും. സി ആക്ച്വലി ഞാൻ പാടി കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഐ സാങ് എന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പാടിയത് ഒരു മുറി വന്ന് പാത്തായ മൂവിട്ട് അറിയാതെ വന്നാരോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സോങ്. അറിയാതെ വന്നാരോ അനുരാഗം മൂളുമ്പോൾ മനസ്സിനുള്ളിൽ മാറി വീഴുമ്പോൾ
പെർമിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പാടി. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് എന്താ ഞാൻ പാടില്ല, ദാറ്റ് സംതിങ് ബാഡ്, അങ്ങനെയല്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഞാൻ ആ ഒരു റണ്ണിങ് റേസിലില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. സോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആൽബംസിൽ പാടുന്നുണ്ട്, സ്റ്റേജ് ഷോസിൽ പാടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് അല്ല എന്ന് മാത്രം. സോ super. So it's fine. See, Cicely is all over there, so it's just her decision whether she has to take up a project or not. Yeah, music doesn't have any boundaries or language. Correct. I don't believe in that. In the genre, you have a talent, you just exhibit it in whatever way you like. Exactly. Okay, so why not another song from your end? Yes. So, what song do I sing? Yeah, I'll sing a devotional song now. Okay. ഇപ്പൊ പാടാൻ ആപ്റ്റ് ആയ ഒരു സോങ് ആണ് സാർ. Sure. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. കദന നിവാരണ കനിവിന്നുറവേ കാട്ടിൻ നടുവിൽ വഴി തെളിക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. Very true. ഇപ്പൊ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ് തന്നെയാണ് സിസിലി. It is like let everything just get over very fast and normal life like വരട്ടെ. So Cicely, you are a trained classical singer ആണ്. അപ്പം how much did it help you in singing a different genre of song, devotional songs? Very much because നമ്മുടെ ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് റെക്കോർഡിങ്സിലോട്ട് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതൊരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ മനസ്സിൽ കാണുന്ന ആ സോങ് വി ഹാവ് ടു ഗ്രാസ്പ് ഇറ്റ് ക്വിക്ലി. പിന്നെ അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇമോഷൻ കൊടുത്ത് പാടും, എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സിനിമ. ആ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കി ഡെലിവറി ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മള് ടെക്നിക്കലി കുറച്ച് നമ്മള് ട്രെയിൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സൈഡ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മള് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, ഇമോഷൻ കൊണ്ടുവരിക, അതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ വരത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ കർണാട്ടിക് ട്രെയിനിങ് ഹാസ് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്ഡ് us a lot. എല്ലാ സിംഗേഴ്സിനെയും പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ജാനകി അമ്മ, SPB സർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രമേ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് റെയർ ആയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ട്രെയിൻഡ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് പാടുന്നു. അതർവൈസ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് പോളിഷ് യുവർ വോയിസ്, കീപ് യുവർ വോയിസ് ഓൾവേസ് റെഡി ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് നൈസ്. Yeah, super. So it's very important. Alright. So Cicely, ഇപ്പം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ are you doing anything, any experiments online, എന്തെങ്കിലും പരിപാടികൾ? So I have a YouTube channel. അപ്പം അത് തുടങ്ങിയതിന്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ so that I could move videos in it and എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ അതിനാണ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. സോ I bring out albums. ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മുടെ ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയാണ്. When you're locked inside. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് just working out, we can do something after this lockdown period എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. And whatever opportunity I guess, I just keep on grabbing it and I just want to sing. So looking forward for more opportunities. Singing, that's it. Yeah. And since I'm in Chennai, I get to sing in different languages. Tamil, Telugu, Kannada, all I have tried and I have sung. Hindi I have sung in devotionals. Cinema Telugu, Tamil, Kannada, ellam paadi.
ഈവൻ ഇൻ ഡിവോഷണൽ ഞാൻ എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിലും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ പാടിയിട്ടുണ്ട്. സോ keeping on experimenting myself and seeking the Lord. Amazing, amazing. All right. So anyways, keep smiling as always. എപ്പോഴും you have the freshness in you. So ഇനിയും ആ വോയിസ് ഒരുപാട് പേരിൽ റീച്ച് ചെയ്യട്ടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആശംസിക്കുകയാണ്. Thank you so much. Thanks a lot. Lovely talking to you. Same here, Cicely. Thanks a lot. Thank you. Yeah, Bye. Moving on to our next guest, Ridesh and Ridya, രണ്ട് വളരെ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെരി യങ് ആയിട്ടുള്ള ടാലൻസ് ആണ്. റിതേഷ് ഇസ് എ സിംഗർ ആൻഡ് ഋദ്യ ഇസ് എ വീണ പ്ലെയർ. രണ്ടുപേരും മ്യൂസിക്കിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി. ബട്ട് ദേ ആർ സ്റ്റിൽ സ്റ്റഡിങ്, സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണ്. An amazing personality, രണ്ടുപേരും. Very calm, very sweet. So let me introduce them to you. Hi Ridya and Ridesh. Thank you. Hello, thank you. ബ്രദറും സിസ്റ്ററും ആണ്. കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ ഛായ ഉണ്ട്. രണ്ടുപേരിൽ ആരാ ചേച്ചി, ആരാ അനിയനാണോ അനിയത്തിയാണോ, എങ്ങനെയാ? റിതേഷ് അനിയനാണ്. ഞാൻ അനിയനാണ്, ഇതെന്റെ ചേച്ചി. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു ന്യൂസ് മേക്കേഴ്സ് ആണ്. ഒരുപാട് അവാർഡ്സ് ആണ് നിങ്ങളെ തേടി എത്തിയേക്കുന്നത്. അവാർഡ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ 1, 2, 3, 4, 5, 6 അങ്ങ് പോവാ. വിതിൻ എ ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം എങ്ങനെ ഇത്രയും അച്ചീവ്മെന്റ്സ് കിട്ടി? അത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദൈവത്തിന് നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും. അമ്മ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ സാധിച്ചു തരുന്നു. പിന്നെ അതിന് പിന്നിലെ അച്ഛനും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും മോട്ടിവേഷൻ കാരണമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും എനർജി കിട്ടുന്നത്. സൂപ്പർ. ഈവൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വന്ന് ഇരുത്തിയപ്പോഴും തന്നെ ഐ തിങ്ക് അമ്മയായിരുന്നു കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അതെ. She was ensuring that voice ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ. സൂപ്പർ. So when did you both get into music? I think your sister plays Veena and you are mostly into vocals ആണ്. എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ മ്യൂസിക്കിലേക്ക് കയറുന്നത്? ഞാൻ 3 വയസ്സ് തൊട്ട് പാട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ അനിയനും പാട്ട് പാടാനിരിക്കും. ഓക്കെ. പിന്നെ ആയപ്പോ എന്റെ സ്കൂളിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചേച്ചി വീണ വായിക്കുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിലെ കൗതുകം തോന്നി. പിന്നെ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പാട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ വീണയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ ഒരു ലെസൺസ് ഒക്കെ എന്റെ ടീച്ചർ തന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അനിയനെ പാട്ടിലേക്കും കയറ്റി. അനിയന് പാട്ട് കൂടുതലായി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ അനിയൻ പാട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സൂപ്പർ. സോ നമുക്ക് ഹൃദേശിന്റെ ഒരു പാട്ട് കേട്ടാലോ? ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ഹിന്ദി പാട്ട് പാടാം. ജൂബൻ നോട്ടിയലാണ് ഒറിജിനൽ പാടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. കൽ രാസ്തേ മേ ഗം മിൽ ഗയാ ഥാ ലഗ് കെ ഗലേ മേ रू दिया जो सिर्फ मेरा था सिर्फ मेरा मैंने उसे क्यों खो दिया आंखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह प्यार मेरे लिए क्यों उनमें बाकी ना रहा हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांस चले बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना ओ हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांस चले बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना. അമേസിംഗ് റിതേഷ്. ഭയങ്കര സോൾഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വോയിസ് കേട്ടോ. ബട്ട് ടു ഗുഡ്. റൈറ്റ്. നമ്മുടെ ഋദ്യയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഋദ്യ വീണയിലാണ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ മച്ച് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. മേ ബി കറക്റ്റ് മീ ഇഫ് ഐ എം റോങ്. വീണ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ ഇസ് ഇറ്റ് ഓൺലി വൺ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഇതിൽ മാത്രമാണോ? ക്യാൻ യു ഡു ലോട്ട് ഓഫ് അതർ വേരിയേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ ബേസിക്കലി പഠിക്കുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ആണ്. എന്റെ ടീച്ചർ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ബാക്കി സിനിമ സോങ്സും ബാക്കി അതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ. അത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. ബട്ട് അതിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് ലൈക്ക് നമുക്കതൊരു വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്.
ട്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏത് ജോണറിലുള്ള പാട്ടും വായിക്കാം, എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സൂപ്പർ. അപ്പം നമുക്ക് വീണ പ്ലേ ചെയ്തൊരു വീണ ബൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാം. അല്ല, വീണ അല്ല, ഹൃദയ പ്ലേ ചെയ്തൊരു വീണ ബൈറ്റ് തന്നെ കാണാം. ഓക്കെ, ഞാൻ മുല്ലേ മുല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാട്ട് വായിക്കാം. ഷോ യാ. ഓക്കെ, റിതേഷ് ആൻഡ് ഋത്യ, ഒരു ചെറിയൊരു മൊമെന്റ്, ഐം കീപ്പിംഗ് യു ഓൾ വെയിറ്റ്. മൂവിങ് ഓൺ ടു റെജി. ഹായ് റെജി. നമ്മൾ ഫിലിം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ രണ്ടും, ഫിലിമിലും ഡിജിറ്റലും രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് റെജിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? ഓക്കെ, ഫിലിം ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഞാൻ അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് വന്നെങ്കിലും എന്നെ ഒരുപാട് എൻ്റെ നല്ല ചിത്രങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫിലിമിലെടുത്ത പടങ്ങളാണുള്ളത്. കാരണം ഒരു ഫിലിമിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെടുത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നവരെയും ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അനുഭവിക്കുന്നൊരു ആനന്ദമുണ്ട്. ഒരു ഉള്ളിലൊരു സത്യത്തിലൊരു ഒരു ഒരു പെയിൻഫുൾ തിങ് ആണ്. കാര്യം അത് കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. ഇപ്പം ഡിജിറ്റലിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പടങ്ങൾ കാണുന്ന മിറർലെസ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് വരെ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് ഭാഗ്യമാണ് സത്യത്തിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഫിലിം ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ അന്നൊക്കെ നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുമായിരുന്നു ഫിലിമിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഡിജിറ്റലിന് കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ക്യാമറകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്തായാലും എക്സലൻറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിലിമും ഡിജിറ്റലും തമ്മിൽ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടിനും രണ്ടിൻ്റെതായ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ ആം ഓൾവേസ് ക്യൂരിയസ് അബൌട്ട് നോയിങ് അബൌട്ട് ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. സോ ഐ തിങ്ക് ഐ എം ടോക്കിംഗ് ടു ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ. സോ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത് ആസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ? ബേസിക്കലി ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, എന്താണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ള ആണ് ഏറ്റവും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ആവാം, ജുവലറി ആവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണോ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചിത്രത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹോംവർക്ക്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ മാക്സിമം ഒരു ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റഡി നടത്താൻ, ലൊക്കേഷൻ സ്കൗട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലെ റൂളാണ് സ്റ്റഡി ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഭാഷ, നമ്മൾ രാവിലെ മോർണിംഗ് സൺറൈസ് മുതൽ സൺസെറ്റ് വരെയുള്ള ഒരു ലൈറ്റിംഗ് പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സെൻസിബിലിറ്റിയൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻഡോറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻഡോറിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ നാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ അതിലുപരി മോഡൽസിൻ്റെ മൂഡ്, അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. പിന്നെ അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് സൈഡ്, അവർക്ക് എന്താണോ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ച് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ബേസിക്കലി അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. റെജിയുടെ വേറൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂമർ കൂടിയാണ് ഫാഷൻ ഷോസിൽ, ആൻഡ് ഓൾസോ ജഡ്ജും കൂടിയാണ്. ബീൻ ഇൻ ദ ജഡ്ജിങ് പാനൽ ആസ് വെൽ. അതിനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? അതൊരു ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, ഫെദർ ഓൺ ദ ക്യാപ്പായിരുന്നു. ഒരുപാട് ഫാഷൻ ഷോകളിൽ ജഡ്ജായിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കതിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 35 ബ്യൂട്ടി പേജൻറ്റുകളിലും ഷോസിലും ജഡ്ജായിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. Congratulations and thank you very much, Reggie. ഒരുപാട് മോഡൽസിനെ ഗ്രൂം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതാം. പിന്നെ പാർട്ട് ഓഫ് ഒരു പ്രൊഫഷനാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് പേജൻറ്റുകളിൽ പോയതുകൊണ്ട്, ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 35 പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു 20 മോഡൽസ്, അത്രയും പേരെ നമുക്കറിയാം.
നമ്മളെ അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷൂട്ട്സ് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് അവർക്ക് ഷൂട്ട്സ് കൊടുക്കാനും നല്ല മോഡൽസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റജിയുടെ ഈ ഒരു കരിയറിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കിട്ടിയ അവാർഡ്സ് ആൻഡ് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ എന്ന് എടുത്തു പറയാൻ ഇതൊക്കെയാണ്? ഒരുപാട് അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഹൃദയത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഒരു 17 വയസ്സിൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അവാർഡ് ഇന്നും മരിക്കാത്ത വേമ്പനാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ്. പിന്നെ ഈ പ്രാണൻ പോയിട്ടും പിരിയാത്ത പ്രണയത്തിന് ശേഷം പിന്നെ കോട്ടയം അഗ്രി ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ നടത്തിയ കുറേ കോമ്പറ്റീഷൻസ്, AKPയുടെ കോമ്പറ്റീഷൻസ്, കാനൺ ഏഷ്യ പസഫിക് കോൺടെസ്റ്റ്, പിന്നെ അതിലുപരി ഈയിടെ ഒരു പാഷൻ വിസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോംബെയിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ പാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിട്ട് അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഒരു എന്താ പറയുക വളരെ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന രീതിയിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അവാർഡാണ് സാധാരണ കിട്ടുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഒരു ടോട്ടൽ എക്സ്പീരിയൻസും ടോട്ടൽ എക്സ്പോഷറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് അവാർഡ് തരുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട്. Okay, Reji, that was really nice of you sharing so much of information from the world of photography. So keep taking more photographs, entertain us with a lot of still shots from your end. Thank you so much for being on our show. So continuing with Veena Parayu. വീണയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ പോലും അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ലൈക്ക് പ്രൈസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് പക്ഷേ ഇപ്പം വീണയ്ക്ക് ഒരു യൂട്യൂബ് തന്നെ ഒരു അവാർഡ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് അവാർഡ് ഓൾ അബൌട്ട് ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു ഫീൽ ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ്? അത് നമുക്ക് എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സിനും 1 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിൽവർ ബട്ടനും, അതുപോലെ തന്നെ 10 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗോൾഡ് ബട്ടനും ആണ് തരാറുള്ളത്. ദൈവം സഹായിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ജൂണിലായിരുന്നു ഗോൾഡ് ബട്ടൺ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത്. ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഗോൾഡ് ബട്ടൺ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിലമതിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ സിൽവർ ബട്ടൺ തന്നെയാണ്. കാരണം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴോ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴോ ഒരു സമ്മാനവും കിട്ടിയിരുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ ഒന്നിലും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. പങ്കെടുത്താൽ മാത്രമല്ലേ സമ്മാനം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അംഗീകാരം ഈ സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ തന്നെയായിരുന്നു. അതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ചെറിഷ് ചെയ്യുന്ന അംഗീകാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത്. പിന്നെ അഫ്കോഴ്സ് ഗോൾഡ് പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടിയപ്പോഴും സന്തോഷം തന്നെ. അതിനേക്കാൾ ഉപരി എൻ്റെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ദിവസവും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന മെയിലുകളും കമൻസും. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയ സമയത്ത് ഒരുപാട് ദൂരെ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും ഒക്കെ അയക്കുന്ന കമൻസ്. വീണ ചേച്ചി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത കാരണമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത്, ഇപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കിട്ടുന്നില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു അമ്മയ്ക്ക് അയക്കുന്ന പോലെ പല മെയിലുകളും കിട്ടുമ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ചെറിഷ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഒരു അവാർഡിനേക്കാളും ഞാൻ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന സംഭവം. ഓഫ്കോഴ്സ് പ്ലേ ബട്ടനൊക്കെ സന്തോഷം തന്നെയാണ്, എന്നാലും അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. വീണയുടെ ഒരു റുട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരാഴ്ചയിൽ 4 വീഡിയോ ഇടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. സോ ഐ യു സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ് ദാറ്റ്? ആൻഡ് മൈ മേജർ ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻ കേസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വയ്യാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച, ഹൗ ഡു യു മാനേജ് ഇറ്റ്? ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യോ? ഹസ്ബൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യോ? ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ 2 വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 4-5 വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഓരോ സൗകര്യം അനുസരിച്ച്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് ഒരാഴ്ചക്ക് ഇത്ര വീഡിയോ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്പിക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ 2 ഷൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ മടി പിടിച്ചിരിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വ്ളോഗ് ഇടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ വിശേഷങ്ങളും കുറച്ച് ഞങ്ങൾ 2 പേരും കൂടിയുള്ള ചാറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് വ്ളോഗ് ഇടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 4-5 വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഈ 2-3 മാസമായിട്ട് ഇടാറുണ്ട്. പിന്നെ അസുഖമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ കെട്ടിയവൻ സഹായിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മൂത്ത മോന് ഇപ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവനും കുറച്ച് വലുതായതുകൊണ്ട് അമ്മേനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മ എനിക്ക് തലവേദനയൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവ ഈ കട്ടൻ ചായ അല്ലെങ്കിൽ ജാന എനിക്ക് ഇന്നത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെനിക്ക് തരാറുണ്ട്, പാത്രം കഴുകി തരാറുണ്ട്. അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹെൽപ്പായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം എനിക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ പാത്രം കഴുകാൻ നല്ല മടിയാണ്. അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരും വരാൻ പറ്റാത്ത കാരണം ഇവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. Now that you are quite famous to everybody, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. But what is your next plan now? Do you have any plans as to becoming a women entrepreneur? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ടൽ സ്ഥാപിക്കാൻ, അത് വലിയൊരു ഹോട്ടൽ സ്ഥാപിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടോ?
ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഒന്നുമില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഇപ്പോൾ ദിവസമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ പഠിത്തം, അതുപോലെ തന്നെ സമയമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതുവരെ ഹോട്ടലിനെ പറ്റിയൊന്നും നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ പ്രായമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും സെറ്റിൽ ആവുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല, ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ കാര്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട്, ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര വലിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. ഞങ്ങൾ ഹോം മെയ്ഡ് ഫുഡായിട്ട് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യുന്ന, ഹസ്ബൻഡൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി ചിലപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ വലിയ വലിയ പ്ലാൻസ് ഒന്നും നമുക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഹാപ്പിയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സോ വീനാസ് കറി വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേൾഡ് ഇനിയും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ വീട്ടിലെത്തട്ടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആശംസിക്കുന്നു. സോ കീപ് കുക്കിംഗ്, കീപ് സ്പ്രെഡിങ് ഓൾ ദ ഡിഷസ് അറൗണ്ട് ദ ഗ്ലോബ്. സോ വി വിഷ് യു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് വീന ഫോർ ബീങ് ഓൺ ആർ ഷോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡിയർ. ഒരുപാട് സന്തോഷം. എന്നെ ഇത്ര നേരം സഹിച്ചല്ലോ. ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നേരം സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ വീണാസ് കറി വേൾഡ് നിങ്ങളും കാണുക, നിങ്ങളും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം, ഒരുപാട് നന്ദി. താങ്ക് യു വീണ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് ഓൺ ആർ ഷോ. ഇനിയും ഒരുപാട് കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസുമായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ വീണ്ടും സജീവമാകുക. ഒരു ഭാവിയിലൊരു എന്താ പറയുന്നത്, വലിയൊരു ഓൺട്രപ്രണറായി മാറട്ടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. താങ്ക്സ് സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് ഓൺ ദ ഷോ. Moving on to my guest, Ridesh and Ridya. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത, ഇപ്പം അവാർഡ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ എണ്ണമില്ലാത്ത അവാർഡ്സ് ആണ്. അതിൽ ഏറ്റവും എല്ലാം ഷുഡ് ബി പ്രഷ്യസ് ടു യു, ബട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് വൺ ടച്ചിങ് മൊമെൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഓൾ ഹാഡ്? ഏതായിരുന്നു ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൊമെൻറ്റ്? എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് യേശുദാസ് സാറ് തമ്പുരു അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവാർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പൂർണ്ണത്രയേശ സംഗീത സഭ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഭ എറണാകുളത്തുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ യേശുദാസ് സാറിന്റെ അച്ഛന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി മ്യൂസിക് കോമ്പറ്റീഷൻസ് എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അതില് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയിരുന്നു. അപ്പോ there were 3 groups of competitions for vocal. ദീക്ഷിതർ കൃതി എന്ന് പറയും, പിന്നെ സ്വാതി തിരുനാൾ കൃതി, പിന്നെ ജനറൽ കൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ 3 ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ 3 ഗ്രൂപ്പ്സിലും ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ വാസ് ദ വിന്നർ. അപ്പോ യേശുദാസ് സാറ് ആ വർഷം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത തമ്പുരു അവാർഡ് എനിക്ക് ലഭിച്ചു. അപ്പോ അത് ആ സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ഒരു ഭയങ്കര ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോ അത് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇൻസിഡന്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം യേശുദാസ് സാറിനെ കാണാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആകാംക്ഷ ചെറുത് തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു അവാർഡ് വാങ്ങിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഡ്രീം കം ട്രൂ. സൂപ്പർ. ആൻഡ് ഹൗ അബൌട്ട് യു റിദ്യ? എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഒരു CCRT സ്കോളർഷിപ്പ് ഹോൾഡർ ആണ് വീണയില്. അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ്. എന്റെ അനിയനും അത് പാട്ടിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയത് 2015 അപ്പൊ ആ ഒരു 2015 ബാച്ചിലുള്ള കുട്ടികൾക്കായി ഈ ഗാന്ധി ജയന്തി 115th ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് ഗാന്ധിജി ആ സമയത്ത് രാജ്ഘട്ടിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ 100+ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കർണാട്ടിക് ഈ എല്ലാ ഫീൽഡ്സിൽ നിന്നും ഈ CCRT സ്കോളർഷിപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ്. അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് വീണയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഹോൾ ഇന്ത്യ. അപ്പൊ രാജ്ഘട്ടിലെ പ്രധാനമന്ത്രി പിന്നെ രാഷ്ട്രപതി അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് വായിക്കാൻ കിട്ടിയ ആ ഒരു ചാൻസ് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ്. സൂപ്പർ സൂപ്പർ. സോ രണ്ടുപേരും ഇൻ വൺ വേ അതർ രണ്ടുപേരും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമാണ്. സോ ടു ഗുഡ് രണ്ടുപേരും. ആൻഡ് നൗ കമ്മിങ് ടു യുവർ സ്റ്റഡീസ്. പഠിത്തം എങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ? ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണോ പഠിക്കുന്നത്, പഠിത്തത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണോ മ്യൂസിക്? രണ്ടും വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പഠിത്തത്തിന്റെ ഇടയിൽ മ്യൂസിക് എന്നും പറയാം, മ്യൂസിക്കിന്റെ ഇടയിൽ പഠിത്തം എന്നും പറയാം. ഹൗ ഗുഡ് ആർ യു ഓൾ വിത്ത് സ്റ്റഡീസ്? രണ്ടുപേരും സ്റ്റുഡിയോസ് ആണോ? സ്റ്റുഡിയോസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് സ്റ്റുഡിയോസ് അല്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് ക്വിസ് മേഖല ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ക്വിസറും കൂടിയാണ്. ഓ സൂപ്പർ. ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം, അനിയൻ എങ്ങനെയാ, നല്ലോണം പഠിക്കോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ്, ബിക്കോസ് ആവശ്യമില്ല.
കുഴപ്പമില്ലാതെ പഠിക്കും. നിങ്ങളെ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ? ഭയങ്കര പാവമാണോ രണ്ടുപേരും? വഴക്കുണ്ടാക്കോ? അങ്ങനത്തെ വഴക്കുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. But nice, very sweet to see both of you like this. Now coming to your family നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും സപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പം അവർ രണ്ടുപേരും അതേ ഇൻറ്റു പാട്ട് പാടുമല്ലേ? അച്ഛനും അമ്മയും പാട്ട് അങ്ങനെ പാടാറില്ല. ബട്ട് അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ, അതായത് എന്റെ മുത്തച്ഛൻ ശ്രീ RS അയ്യർ, അദ്ദേഹം പാടുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ദൂരദർശനിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്റെ അപ്പൂപ്പൻ പാടുമായിരുന്നു. പിന്നെ അമ്മയുടെ ലീനിയേജിലാണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ വലിയച്ഛൻ പാടും, ശ്രീ മങ്കൊമ്പ് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ. പിന്നെ അമ്മയുടെ അപ്പൂപ്പൻ ഭാഗവതരായിരുന്നു, മങ്കൊമ്പ് ശിവരാമകൃഷ്ണ ഭാഗവതർ. അങ്ങനെ പാട്ടിന്റെ ഒരു ലീനിയേജിൽ. സൂപ്പർ സൂപ്പർ. സോ വൈ നോട്ട് വൺ മോർ സോങ് ഹൃദേശ്? ഞാൻ ശ്രീരാഗമോ എന്ന പാട്ട് പാടാം. One of my favorite. ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു നീ വീണതൻ പൊൻതന്തിയിൽ സ്നേഹാർദ്രമാ ഏതോ പദം തേടുന്നു നാം ഈ നമ്മളിൽ നിൻ മൗനമോ പൂമാനമായി നിൻ രാഗമോ ഭൂപാളമായി എൻ മുന്നിൽ നീ പുലർക്കന്യയായി ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു നീ വീണതൻ പൊൻതന്തിയിൽ. Thank you. Right. So, what are your future? ഇപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിത്തത്തിലാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, ബട്ട് ഹാവ് യു പ്ലാൻ ടു ഫോം ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ബാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആൽബംസ് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തോട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ? ആൽബം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിലോട്ട് അങ്ങനെ അത്ര ഈ ബാൻഡൊക്കെ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രോബ്ലം, അതൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമാണ്. But I think Hrideshinte ഇപ്പൊ എന്തായാലും കേൾക്കുമ്പം you've got a very different voice. So if somebody invites you to their band, will you be happy enough to go and sing? Sure, I will be very happy. Oh, super, great. I think Veena will also have this experiment of, വീണയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് I think വീണ മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സൗണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ ഇരുത്തി കളയുന്ന വോയിസ് ആണ്. Yeah, very divine. So keep playing Veena, Ridhya, and keep singing Hridesh. ഇനിയും ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ നിങ്ങൾ തേടി വരട്ടെ. Thanks a lot for being on our show, both of you. It's a pleasure. Thank you. Bye. So here we come to the end of this beautiful episode of Kappa Prime Time. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സിസിലി, അതോടൊപ്പം തന്നെ റെജി, and also we had Veena and നമ്മുടെ രണ്ട് കുട്ടി താരങ്ങൾ Hridesh and Ridhya. Thank you so much for sharing your experience and being with us on the show. നമ്മൾ ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ല ഗസ്റ്റുകളുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണും. Till we meet again, it's Cynthia signing off. Bye bye.